نارمل لگے، لیکن جب میں نے اس کی ایگزسٹنس فیل کی تو میری جان نکل گئی۔ کوئی سچویشن تھی، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں ہل نہیں پا رہی تھی، میرا دماغ جاگ رہا تھا، میری آنکھیں کھلی تھی اور ایسے جیسے کوئی ہمارے ساتھ لیٹا ہوا ہے بیچ میں۔ اس کا منہ میرے ہسبینڈ کی سائڈ پہ تھا اور وہ کوئی عورت تھی۔ مجھے اپنے سرانے کی سائڈ پر تیز سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ میرے ہسبینڈ کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ جب میری نظر اپنے بیڈ پر پڑی تو مجھے اپنے بیڈ پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شیشے میں مجھے اپنے اور ہسبینڈ کے درمیان کوئی لیٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا، یعنی وہ مجھے شیشے میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ عمل 2 سے 2.5 گھنٹے چلتا رہا۔ عدنان بھائی، آپ میرا یقین کریں، 2-2.5 گھنٹے میں ایسے ہی تھی کہ میں نہ سوئی ہوئی تھی نہ جاگ رہی تھی۔ میرا دماغ جاگ رہا تھا، میری آنکھیں کھلی تھی، کوئی حرکت نہیں، کوئی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ میرے ہسبینڈ کے جسم پر رات میں ناخن کے نشان کیوں ہوتے تھے۔ اس نے ہاتھ میرے ہسبینڈ کے چیسٹ پہ رکھا تھا۔ میرے ہسبینڈ سو رہے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خیر، اس کے بعد دل دہلا دینے والا منظر یہ تھا کہ وہ عورت بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب صرف مجھے شیشے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے بیڈ پر دیکھنے پر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں مجھے ریالٹی میں وہ انویزیبل لگ رہی تھی اور صرف شیشے میں دکھ رہی تھی۔ میری نظر شیشے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اٹھتی ہے، میرے ہسبینڈ کے منہ کے پاس بہت قریب جا کے میرے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے، پھر مجھے آ کر دیکھتی، میرے منہ کی طرف دیکھتی اور پھر اٹھ کر بیڈ کے پائنتیوں کی سائڈ سے دروازے کی طرف جاتی ہے اور دروازے کے آر پار باہر نکل جاتی ہے۔ مطلب کہ دروازہ کھولتی نہیں ہے، دروازے کے اندر سے ہی گزر جاتی اور ویسے ہی میرے اوپر سے وہ سکتہ اتر جاتا ہے اور میں چیخنا شروع ہو جاتی ہوں۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی اور میں اب کی بار بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پوری رات میرے ہسبینڈ مجھ پر قرآن کی تلاوت کر کے پھونکتے رہے۔ انہوں نے مجھ پر دم کر کے پانی بھی دیا جو میں نے پیا۔ خیر، وہ رات بھی گزر گئی۔ میرے ہسبینڈ اپنے آفس میں بھی کسی سے بات کی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ عدنان بھائی، اب سننے والوں کو میں کہنا چاہوں گی جن کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہ یہ سٹوری آگے نہ سنیں، کیونکہ اب جو ہونے والا تھا اس نے میری روح تک کو ہلا دیا تھا۔ ایک رات میں ایسے ہی سو رہی تھی کہ مجھے رات میں اپنے بیڈ کے نیچے سے کچھ حرکت سی محسوس ہوئی، جیسے میرے بیڈ کے نیچے کوئی، میں کیا بتاؤں کہ مجھ پر ڈر غالب ہونے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا جیسے میرے بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے۔ میرے ہسبینڈ بھی سو رہے تھے اور میری ہی عادت تھی کہ رات کو میری آنکھ کھل جایا کر۔ اب میں بیڈ سے نیچے اتروں گی تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی میرا پیر نہ پکڑ لے، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ کوئی بیڈ کے نیچے تھا، کیونکہ نیچے ہلچل تھی، جیسے کوئی بیڈ کے نیچے لیٹا ہو اور عجیب طریقے سے سانس لے رہا ہو۔ وہ سانسوں کی آواز بھی کچھ عجیب تھی، ایک نارمل انسان کی سانس لینے کی آواز سے کچھ ڈیفرنٹ تھی اور بہت زیادہ خوفناک۔ خیر، کافی دیر میں نے انتظار کیا۔ اب میری کیفیت ویسی ہو جایا کرتی تھی جب کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو میری کیفیت یہی ہوتی تھی کہ میں سکتے کی حالت میں چلی جاتی تھی۔ اس بار میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور میں نے ہمت کر کے جب بیڈ سے نیچے سر کر کے اس گیپ سے نیچے دیکھنے کی ہمت کی تو میں کیا بتاؤں کہ ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ وہی عورت میرے بیڈ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، اس کا منہ اس طرف تھا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور میں نے ڈر کے مارے اپنے ہسبینڈ کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، انہیں ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ اٹھے
उन्होंने उठते ही लाइट ऑन कर दी। अब अदनान भाई, यह बताना चाहूँगी कि आपकी कई स्टोरी सुनी है, उसमें ऐसा होता है ना कि कोई एक्टिविटी होती है, उसके बाद जब जाकर देखा जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ मामलात कुछ और ही थे। उसने अपना आप हम पर जाहिर करना शुरू कर दिया था। अब हमें ऐसे लगने लगा जैसे वो खिसक खिसक के बेड्स के नीचे से बाहर निकली है और वो मेरी वाली साइड से निकली है, यानी अब उसे पूरा बेड का राउंड लेके बाहर जाना था और बीच में वही शीशा आना था। ज़ाहिर वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब वो शीशे के सामने से गुजरती है वो इतनी खौफनाक कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहले जब मैंने उसे बेड के नीचे देखा था वो वही खूबसूरत औरत थी जो बेड के नीचे लेटी थी, लेकिन जब वो उस आईने के सामने से गुजरती है तो उसका चेहरा जला हुआ था। बहुत खौफनाक किस्म की वो औरत थी। ये मंजर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने देखा और हमारी चीखें निकल गईं। हमने अपने बच्चों को उठाया और घर से बाहर भाग गए। हमने तकरीबन 1-2 घंटे बाहर गुजारे। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर में आते हैं, घर का जायजा लेते हैं और बच्चों को लाकर लिटा देते हैं। हमारे साथ ये मामला कुछ ज्यादा ही हो गया था। दूसरा दिन होता है, मेरे पड़ोस वाली मेरे घर पर आती है। मुझे कहती है कि बाजी, आप रात में छत पर बहुत घूमती हैं, इतनी रात में छत पर ना जाया करें। मैंने अक्सर देखा है आपको, आप छत पर रात में वॉक कर रही हो। उफ अल्लाह, उसकी बात सुनकर मैं फिर से डर गई, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे साथ बहुत से मामलात हो रहे थे, ये भी उसकी एक कड़ी थी। मैं उसकी बात तो समझ, लेकिन मैंने उसे आगे की बात नहीं बताई। मैंने कहा कि ये बच्चों वाली है, बिला वजह डर जाए, क्योंकि मामलात सिर्फ हमारे ही घर में हो रहे थे और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एक रात मैंने आलू गोश्त बनाया। मैंने अपने हस्बैंड के साथ रात को खाना खाया और फिर हम लोग खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मैं फ्रिज नहीं चलाती थी। मैं किचन में ही सालन को ढक कर रख देती थी। टेम्परेचर की वजह से सालन खराब नहीं होता था। जो बचा कुचा सालन होता था हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते थे। रात अब उसी टाइम पर जब हम लोग सो रहे थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिर से सहन में चहलकदमी होना शुरू हुई है। इस बार मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाग गए। उन्होंने मुझे कहा कि वो फिर से आ गई है, तुम दिल छोटा मत करो, डरो नहीं, और आयतुल कुर्सी पढ़ो और सोने की कोशिश करो। जितना हम इससे खौफ खाते हैं, ये हम पर अपना डर गालिब कर रही है, तो बेहतर ये है कि इसे इग्नोर करने की कोशिश करो। मैं जल्दी किसी से बात करता हूँ और किसी आमिल वगैरह को घर पर लेकर आता हूँ। बहरहाल अदनान भाई, ये कुछ छोटी बात नहीं थी। आप खुद सोचें, एक गैर मरी मखलूक जो हमारे घर में हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही है और उसके बारे में मुझे पता भी है कि वो इस टाइम हमारे घर में भी है। वे सोचें कैसे नींद आएगी और आप कैसे उसे इग्नोर कर सकते हैं। कुछ देर बाद हमें वॉक करते करते फील हुआ जैसे वो हमारे किचन में गई है। या मैं बताती चलूं, 2 कमरों के साथ एक बरामदा था और कोने में एक किचन था, और उस किचन के साथ ही कोने में वॉशरूम था। उस वॉशरूम के ऊपर से सीढ़ियां छत पर जाती थी, तो जब भी हमें ऐसा लगना कि वो हमारे सहन में चल रही है तो बकायदा ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती थी और नीचे सहन में वो कुछ देर टहलती थी। उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो बरामदे में आई है। हमने खिड़की बंद की हुई थी। हमें चलते चलते वो फील हुआ कि किचन की साइड गई है। किचन में हमें बकायदा बर्तनों की आवाज आई। मुझे उसी देचकी की आवाज आई जिसमें मैंने सालन रखा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किचन में गई है और सालन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मेरी हस्बैंड से भी बात बर्दाश्त नहीं हुई कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। वो दबे पांव अपना दरवाजा खोलते हैं और
किचन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो वहां जाते हैं और फिर जब आके मुझे बताते हैं उनके